दीद و شنید کا مطلب، قتیل عشق سمجھتا ہے دید کا مطلب، اگر شہید نہ ہوتے شہید اعظم تو زمانہ کیسے سمجھتا شہید کا مطلب، اگر شہید نہ ہوتے شہید اعظم تو زمانہ کیسے سمجھتا شہید کا مطلب، پھنسا ہوا تھا ان ناپاکیوں کے دلدل میں، یزید جان چکا تھا پلید کا مطلب، یزید جان چکا تھا پلید کا مطلب، جو اہل بیت نبوت سے بغض رکھتا ہے اسے بتا دو جہنم رسید کا مطلب۔ منبر نور پر تشریف فرما جماعت اہل سنت و مسلک اعلیٰ حضرت سے سمبند رکھنے والے علماء اہل سنت و شعراء اہل سنت بالخصوص آل نبی اولاد علی سیدی سرکار سید نواب حسن میاں صاحب قبلہ، وہیں پر تشریف فرما جماعت اہل سنت کی عظیم شخصیت خطیب اعظم ہندوستان مفکر قوم و ملت ترجمانی مسلک اعلیٰ حضرت اسلامی اسکالر حضرت علامہ مفتی تحسین رضا قادری، وہیں پر تشریف فرما شارع ملک ہندوستان بلبل باغ مدینہ محترم شریف اختر صاحب قبلہ، وہیں پر تشریف فرما شارع ملک ہندوستان حضرت شریف اختر صاحب قبلہ سید اختر صاحب قبلہ، وہیں پر خطیب ذیشان حضرت قاری اقرار رضا صاحب، وہیں پر مقداہی رسول اکرم حضرت ساجد رضا صاحب قبلہ، وہیں پر مقداہی رسول اکرم جناب سلیم رضا، وہیں پر میری جماعت کا بڑا قیمتی لہجہ شارع ملک ہندوستان غلام سمدانی عاشق محبوب سبحانی حضرت محسن رضا فیضی مرکزی اہل سنت بریلی شریف، اور میں دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے بھائی قاری ناظر صاحب کو جو الحمدللہ مجھ سے علم میں بھی بڑے ہیں عمر میں بھی بڑے ہیں، یہ ان کی محبت ہے، انہوں نے بہت کچھ میرے لیے کہہ دیا، ورنہ میری تو اوقات اتنی ہے کہ کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ ہندوستان کی وہ عظیم شخصیت نقیب اعظم ہندوستان حضرت قاری ناظر رضا صاحب قبلہ شکر گزار رہوں گا کہ مجھے تقریر کے حوالے سے پیش کر دیا۔ محسن رضا فیضی نے مجھے بتایا حسان بھائی آپ کے پاس 15 سے 20 منٹ ہیں، اب یہ 15 سے 20 منٹ میرے ہیں، اب مجھے کیا کرنا ہے وہ حالانکہ میں ڈیسائیڈ کروں گا، ہے کہ نہیں؟ حالانکہ شاعری کے لیے میں نیا نہیں ہوں اور میں عام میرے لیے نئے نہیں ہے، جو لوگ کھڑے ہیں قسم سے ان پہ بڑا ترس آ رہا ہے، اللہ ان کو ڈبل ثواب عطا فرمائے۔ اس میں بیچارے کیا کریں، بیٹھنے کے لیے کوئی انتظام ہے نہیں، اس لیے بیچارے کھڑے ہیں، کوئی بات نہیں میں بیٹھا دوں گا، ڈرو مت آپ، حالانکہ آج میں ناظر کی حیثیت سے نہیں ہوں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں سب سے پہلے اللہ کے مقدس نبی کی بارگاہ میں محبت کی تھالی میں درود کی ڈالی سجا کر پیش کریں، پڑھیں بابات بلند اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی کا لاڈلا تیور دکھا کے چلتا ہے، کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، علی کا لاڈلا تیور دکھا کے چلتا ہے، شہید ہو کے بھی قرآن سنا کے چلتا ہے، علی کا لاڈلا تیور دکھا کے چلتا ہے، شہید ہو کے بھی قرآن سنا کے چلتا ہے، سرے حسین نے نیزے سے کر دیا اعلان، جو جیتا ہے وہی سر اٹھا کے چلتا ہے، جو جیتا ہے وہی سر اٹھا کے چلتا ہے، جو جیتا ہے وہی سر اٹھا کے چلتا ہے۔ میں نے آقا حسین کی بارگاہ میں اس لیے شعر پڑھا کیونکہ منبر شریف پر جتنے زیادہ تر طلباء کرام بیٹھے ان کی فرمائش ہے، اور حالانکہ ہر جلسے میں فرمائش لوگ کرتے ہیں، مگر ایک واقعہ سن لیں آپ، میرے نبی کو پوری دنیا جانتی ہے اور دل سے محبت کرتی ہے۔ جب میرے نبی نے مدینہ شریف میں اعلان نبوت فرمایا، بالکل مختصر لفظوں میں سن لیں، حالانکہ وقت اتنا نہیں ہے کیونکہ مفتی گلفام رام پوری کا بہت بڑا پریشر ہے فیضی صاحب پر، تو ان کی تقریر بہت جلد سے جلد ہونی چاہیے۔ میرے نبی نے جب مسجد نبوی میں اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو کچھ لوگوں نے مان لیا، کچھ یہودی اعتراض کرنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے سامنے بڑے ہوئے ہو، اب آپ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہو؟ میرے نبی فرماتے ہیں بے شک میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہودی کہتے ہیں اگر واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں تو یہ بتائیں نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس معجزے ہوتے ہیں، کیا آپ کے پاس کوئی معجزہ ہے؟ میرے نبی مسکرا کے فرماتے ہیں یہودیوں وہ اور نبی تھے جو معجزہ لے کر کے آئے،
अल्लाह ने मुझे सर से पैर तक सरापा मुजज़ा बना करके भेजा। सर से पैर तक सरापा मुजज़ा बना करके भेजा है। अब अंदाजा लगाएं, मेरे नबी मुस्कुरा के फरमाते, यहूदियों ये बताओ तुम देखना क्या चाहते हो। जैसा कि अबू जहल मेरे नबी की बारगाह में मुट्ठी में कंकरियां लेकर आया और कहने लगा, मोहम्मद बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। तो अल्लाह के नबी फरमाते, अबू जहल मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है, या तेरी मुट्ठी में जो चीज है वो खुद बताए मैं क्या हूं। अब अंदाजा लगाएं, मेरे नबी ने फरमाया तुम देखना क्या चाहते हो। तवज्जो है आपकी। अरे तो कम से कम जुबान से ना बोल सको तो कम से कम 2.5 किलो का तरबूजी हिला करके इशारा कर दिया करो, ताकि महसूस तो हो कि आप यहाँ बैठ करके सुन रहे हैं, है कि नहीं। मेरे नबी ने फरमाया देखना क्या चाहते हो। यहूदी कहते हैं ये खजूर की गुठली है, खजूर की गुठली। तवज्जो, ये खजूर की गुठली है, इसको जमीन पर अभी रखिए और रखने के बाद कल फजर की नमाज के बाद इसी पेड़ की पकी पकी खजूरें हमको खानी है। मेरे नबी ने उनके चैलेंज को कबूल किया। करने के बाद मदीना शरीफ से कुछ फासले की जगह पर तशरीफ ले गए। मेरे नबी के साथ सरकार के यार हजरत सिद्दीक अकबर भी मौजूद हैं। मेरे नबी जैसे ही मदीना शरीफ से थोड़े फासले की जगह पर तशरीफ ले गए, मेरे नबी ने खजूर की गुठली को लिया और जमीन में रख दिया। रखने के बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, यहूदियों अपने घर चले जाओ, कल इसी पेड़ की पकी पकी खजूरें तुमको खानी है। अब आप अंदाजा लगाएं, अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी तशरीफ लेकर के आ गए, यहूदी अपने घर चले गए और जाने के बाद रात के सन्नाटे में तमाम यहूदियों ने मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद मशवरा पेश करने लगे, यार मोहम्मद ने अपने हाथों से खजूर की गुठली को रखा है, ये वही तो उंगलियां हैं जिस उंगली के इशारे से चांद दो टुकड़े हो जाता है, वही तो उंगलियां हैं जो नबी सूरज की तरफ इशारा फरमाते तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाता है। मेरे इमाम फरमाते उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, जादे रहमत की है जारी वाह वाह। अंदाजा लगाएं, मेरे नबी के जिक्र तमाम यहूदी कर रहे थे तो एक यहूदी खड़ा हो गया, कहने लगा ऐसा कर लो खजूर की गुठली उस जमीन से निकलवा लो। जब खजूर की गुठली नहीं होगी तो पेड़ नहीं जमेगा, जब पेड़ नहीं जमेगा तो खजूरें नहीं आएंगी, और जब खजूरें नहीं आएंगी तो माज़अल्लाह अल्लाह के नबी का मजाक उड़ाएंगे। अब शाही वालों अपना ज़हन यहाँ रखें और इधर उधर बिल्कुल ना जाएं, 2 मिनट में बात खत्म। मेरे नबी की ये जिक्र तमाम यहूदी कर रहे थे। यहूदी एक गया रात के सन्नाटे में खजूर की गुठली को निकाल करके ले आया। अब तमाम यहूदी बहुत खुश हैं, हमने बीज निकाल दिया है, पेड़ नहीं जमेगा। अब सुबह माज़अल्लाह अल्लाह के नबी का मजाक उड़ाएंगे। सुबह फजर की अजान होती है, लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए हाजिर होते हैं। मेरे नबी नमाज अदा करने के बाद जब आम मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो तमाम यहूदी मस्जिद के गेट पर खड़े हैं और कहने लगे, मोहम्मद जो कल आपने खजूर की गुठली को रखा था, आज चलिए उसी पेड़ की तरफ और उसी पेड़ की पकी पकी खजूरें हमको खिलाइए। मेरे नबी मुस्कुरा के फरमाते, सिद्दीक चलो उसी जगह। तो खुदा की कसम मदीना शरीफ की तारीफ बताती है, मेरे नबी आगे आगे हैं, नबी के पीछे सिद्दीक अकबर हैं, सिद्दीक अकबर के पीछे तमाम वो यहूदी हैं। आप अंदाजा लगाएं, मेरे नबी जैसे ही पेड़ के करीब खजूर की तरफ खजूर की गुठली के करीब बढ़ते जा रहे थे, मदीना शरीफ की तारीफ बताती है मुसलमानों, वो खजूर का पेड़ बढ़ता हुआ चला जा रहा था। अब जैसे ही पेड़ बढ़ता हुआ जा रहा था, यहूदियों की नजर जब पेड़ पे पड़ी तो जो रात के सन्नाटे में खजूर की गुठली निकाल कर ले गया था, यहूदी उसके एक यहूदी दूसरे यहूदी के कोनी मार के कहता है, अबे सच बता खजूर की गुठली निकाल कर ले गया था या खाली हाथ ऐसे ही घर भाग गया था? तो यहूदी कहता, खुदा की कसम खा के कहता हूँ मैं खजूर की गुठली निकाल कर ले गया था, मगर क्या करूं, ये पेड़ कहां से आया मुझे इसका इल्म नहीं है। अल्लाह के नबी जैसे ही पेड़ के करीब पहुंचते हैं, खुदा की कसम मदीना शरीफ की तारीफ गवाह है, मेरे नबी ने जैसे ही पेड़ के करीब कदम रखा तो उस पर क्या देखते हैं यहूदी, पकी पकी खजूरें उस पेड़ पर नजर आ रही हैं। आप उनके पैरों के तले से पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। आप अंदाजा लगाएं, मेरे नबी सिद्दीक अकबर से फरमाते हैं, सिद्दीक इस पेड़ की खजूरें तोड़कर एक एक यहूदियों को अता करो। जैसे ही सिद्दीक अकबर ने खजूर को तोड़ा, तोड़ने के बाद एक एक यहूदियों को अता की, और जब तमाम यहूदियों ने उसी खजूर को जब अपने मुंह में रखा और दांतों से चबाया तो खुदा की कसम उनके पैरों से जमीन खिसक गई, आंखें फटी की फटी रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया। नबी के कदमों में तमाम यहूदी गिर गए और हाथ जोड़कर अर्ज करते हैं, ऐ मोहम्मद ये तो बताइए, हमने हर जगह की खजूर खाई है, हर खजूर में गुठली होती है, ये अजीब खजूर है इसमें गुठली ही नहीं है। तो खुदा की कसम मेरे नबी मुस्कुरा के
فرماتے ہیں اس میں گٹھلی کیسے ہوگی؟ گٹھلی تو تم رات ہی نکال کر لے گئے تھے۔ آپ اس نبی کا کلمہ اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے، خدا کی قسم، اسی لیے تو کسی نے کہا تھا کہ مقام نسبت صلی اللہ کچھ اور ہوتا ہے، مدینے کی کھجوروں کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اب حالانکہ میرا وقت بھی مکمل ہو رہا ہے، میں بس ان کی خواہش پوری کرتا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جو آقا حسین سے دل سے محبت کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ 2-4 ہیں ایسے جو دل سے نہیں کرتے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے آقا حسین دیکھ رہے ہیں۔